Hello, good. My sound is audible? Yes, no. Sir, audible. Clearly audible. Hello. Please break. Yes, sir. My sound is clearly audible or any problem is there? No, sir. The sound is disturbing. Okay, okay. Now it is clear. No. Check it. Hello. Yes. ठीक है. क्लियर नाही सर आवाज. Clear है. Voice breaking, sir. Hello. आता येते clear. येस सर. आता काय प्रॉब्लेम नाही. येतो ना सगळ्यांना. तर तुमचा मला आवाज येतोय नाही येतोय. येस सर. येतोय आवाज. येतोय ना. ओके. Okay, yesterday we have started some introduction part related to the power plant and energy engineering. Okay. Yesterday, Dr. Madam has the syllabus in our group. Have given the message. We have to write the सर आवाज बरोबर. all things. Hello. Sir, voice is breaking. Breaking. कैसे solve करने का? Hello. आता येते का आवाज बघा. Hello. It is audible, no? येस. Okay. Yes, sir. आता काय प्रॉब्लेम येते का लॅपटॉपवर जॉईन केले? Okay. Okay. So yesterday we have started the power plant and energy engineering subject. We have given some introductory part, or we have given some syllabus review on power plant and energy engineering. Correct? So today we'll start the subject. So yesterday I have given the syllabus or PDF file is given. Everyone has written the syllabus. Science syllabus लिहिलाय? Yes, sir. Okay. So no problem. Now, SYB take online lecture subject power plant and energy engineering. In shortcut, we can return PP and E power plant and energy engineering. इंट्रोडक्शन पार्ट सांगायची काही गरज नाही. नेक्स्ट स्लाइड जर बघितली तर ही तुम्हाला सांगितली. हा. Now once again see the syllabus. The chapter number 1. Chapter number 1. The heading of chapter number 1 is introduction of energy source. My screen is visible? नो सर. No. आज काय झालंय काय? आंघोळ वगैरे केलं नाही काय कोणी? हा?
Now it's visible, sir. नाव इट इज विजिबल नो Yes, sir. Yes, sir. शेअर नसेल तर कशी विजिबल होणार हा आता दिसते ना Yes, sir. सब्जेक्ट पॉवर प्लांट आणि एनर्जी इंजिनिअरिंग ओके बाय मिस्टर सॉरी MRS झाले का इथं okay now come to the syllabus the unit number 1 the title of chapter number 1 or unit number 1 introduction of energy sources means what in this chapter we have to study the what are the energy sources before starting the syllabus everyone should know that what is by energy what is the unit of energy what is by power what is by power plant correct and then only we have to understand the energy sources means what basically everyone should keep in mind the subject aim or the main purpose of this subject we have to generate the power correct means what to generate the electricity correct for generating the electricity or energy we can say that energy is the first term after the energy we will get the power correct yesterday we have seen somewhat definition related to the energy correct today once again we'll see the definition of energy what is the unit of energy what is the power what is the power plant what is the load sometimes we are considering load मॅक्झिमम लोड आलाय कमी लोड आला असं कधी कधी म्हणतो आपण जर घरात लाईट कधी डिम आली म्हणतो करेक्ट दिस इज नथिंग बट द लोड व्हॉट टाइप ऑफ लोड टाइप्स ऑफ लोड सो सी द चॅप्टर नंबर 1 syllabus of chapter number 1 introduction of energy sources in that we have to study the we will study the forms and characteristics of renewable energy sources organization of power sector in India impact of energy sources that is coal oil natural gas solar wind biomass hydro geothermal tidal wave ocean thermal nuclear environment role of private sector these are the syllabus सध्याला सिलेबस जरी वाचून जरी नाही कळत असला तरी हळूहळू पुढे जाईल तसं तुम्हाला कळून जाईल की बाबा काय आहे ऍक्च्युली द चॅप्टर नंबर 1 is only depends upon the introductory part. In the chapter, we'll study some basic concept. Means what? Parting by conventional energy sources, non-conventional energy sources, renewable energy sources, non-renewable energy sources. What are the types of energy sources? Means what? Types of energy sources or energy sources means what? Where will get the energy? Correct? There are different types of energy sources are there. That is coal energy sources, oil, natural gas, solar. These are the types. Chapter number 2 that is load on power plants. So I think all has written the syllabus. Chapter number 1 at least. Silent chapter number 1 तो syllabus ले हो लिहिला आहे ना Yes, sir. ओके जर लिहिलं नसेल तर लिहून टाका नाही पुढल्या चॅप्टरचा सिलेबस काय मी रीड करत नाही बरोबर आहे का डायरेक्ट ज्या त्यावेळेस आपण स्टडी करू रेफरन्स बुक वगैरे त्या सिलेबस मध्ये आहेत सगळे नाव कम टू द अवर सब्जेक्ट हु विल गिव्ह द आन्सर व्हॉट इज बाय एनर्जी व्हॉट इज बाय एनर्जी व्हॉट इज मीन बाय एनर्जी Who give you the answer? Capacity to do any work. Correct. I think in our screen, a definition of energy is not mentioned. Now, see the one second screen. Definition of energy. My screen is visible. Some written notes is there. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. See the write down the heading energy. Actually, this part is not available in the syllabus. But before starting the any subject, we should know some basic concept. Or in examination or in online MCQ examination, they are asking the some MCQ questions on the some basic concept. Write down the definition of energy. Energy, it is ability to do the work.
is called energy. Write down the definition. Energy. जर कळत असेल तर काय प्रॉब्लेम नाही. एनर्जी कशाला म्हणतो? एखादं काम कार्य करण्याच्या क्षमतेला आपण काय म्हणतो? थोडक्यात एनर्जी म्हणतो. फॉर यू नो दॅट एव्हरी डुईंग एनी वर्क, कुठले काम करण्यासाठी आपल्याला काय पाहिजे तर फॉर डुईंग एनी वर्क वी रिक्वायर द सम अमाउंट ऑफ एनर्जी. करेक्ट? Sometimes we are using the high energy, sometimes using the low energy. Correct? It depends upon the application of work. एखादं काम जर जास्त असेल किंवा वर्क जास्त असेल तर आपण काय म्हणू शकतो बाबा, एनर्जी आपल्याला जास्त लागणार आहे. समटाइम्स वी रिक्वायर द लेस एनर्जी और समटाइम्स रिक्वायर द मोर एनर्जी. An object which can do more work is said to have more energy. करेक्ट? एखाद्या ऑब्जेक्टला वर्क जास्त लागत असेल तर त्याला आपण काय म्हणू शकतो? इनडायरेक्टली एनर्जी जास्त लागणार आहे. करेक्ट? एखादा आपल्याला मोठा दगड जर उचलायचा असेल, बरोबर आहे का? एखादा मोठा दगड उचलायचा असेल तर आपल्याला एनर्जी कशी लागणार आहे? जास्त लागणार. एखादा लहान दगड जर उचलायचा असेल तर आपल्याला एनर्जी कशी लागणार आहे? कमी लागणार. मीन्स वॉट? इट डिपेंड्स अपॉन द ऍप्लिकेशन वी विल प्रोव्हाइड द एनर्जी. They have given one example, object which can do more work is said to have more energy and vice versa. मी आता ते सांगितलं की जास्त जर वर्क जास्त असेल, in that point we will consider that the energy is directly proportional to the work. Correct? Energy is directly proportional to work, and the unit of energy or unit of work done कशाने मेजरमेंट केलं जाते म्हणून त्याचं ऍप्लिकेशन सांगितलं. त्याच्या अगोदर युनिटच्या अगोदर एक ऍप्लिकेशन आहे बघा. फॉर एक्झाम्पल yesterday we have discussed one application. A motorcycle has more energy than the bicycle. करेक्ट? म्हणजे त्यांनी म्हणतात की बाबा एखादी एनर्जी जास्त किंवा कमी आपण कधी म्हणू शकेल तर मोटरसायकलचं बायसायकलचं एक्झाम्पल घेतलं तर मोटरसायकलला एनर्जी ऑलवेज जास्त असणार आहे ऍज कम्पेअर टू बायसायकल. करेक्ट? SI युनिट ऑफ एनर्जी इज सेम ऑफ वर्क. तुम्हाला आता सांगितले एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क. हे आता कसं करू शकतो? डायरेक्टली प्रोपोर्शन कसं आपण सांगू शकतो? तर तुम्हाला आता एखादं एक दगडाचं एक्झाम्पल सांगितलं. आपण एखादा दगड जर उचलायचा असेल तर जास्त जर वेट असेल किंवा जर साईज जास्त असेल तर आपण काय करतो? त्याला आपल्याला एनर्जी जास्त प्रोव्हाइड करावं लागणार. मीन्स वॉट? सिम्पली कीप इन माइंड द एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वर्क और वर्क डन. करेक्ट? SI युनिट ऑफ एनर्जी इज सेम ॲज ऑफ वर्क. म्हणजे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असल्यामुळे काय झालं तर एनर्जीचं जे युनिट असणार आहे तीच युनिट काय असणार तर वर्कचं असणार. द एनर्जी मेजर्ड इन जूल और किलो जूल. करेक्ट? जूल मीन्स व्हॉट? न्यूटन मीटर. देर आर डिफरंट टाइप्स ऑफ एनर्जी. आता बघा कुठं पण लिहून घेतले तुम्ही, थोडंफार तर लिहित जावं. डेफिनेशन ऑफ युनिट लिहून घ्या. काय तुम्हाला जेवढं अंडरस्टँडिंग करता येते. आतापर्यंत बघा वी हॅव स्टडीड द डेफिनेशन ऑफ एनर्जी. एनर्जी डेफिनेशन मध्ये काय प्रॉब्लेम आहे? नंतर आपण काय बघितलं? वेन वी विल कन्सिडर द हाय एनर्जी अँड लो एनर्जी. लो एनर्जी आणि हाय एनर्जी कधी म्हणतो? तर तुम्हाला जास्त वर्क असेल वी कॅन से दॅट इट इज मोर वर्क. In that case we can consider the more energy. Whenever we have the less work, that time we can consider it is a lower energy. Correct? तुम्हाला एक एक्झाम्पल सांगितलं, बेस्ट एक्झाम्पल मोटरसायकल आणि बायसायकल दोघांचं कंपॅरिझन केलं. इन दॅट केस मोटरसायकल हॅव द मोर एनर्जी ॲज कम्पेअर टू द बायसायकल. व्हॉट इज द युनिट ऑफ एनर्जी? मोस्टली एनर्जी इट इज मेजर्ड इन जूल और किलोजूल. Kilojoule it is a bigger unit and joule it is a smaller unit as compared to kilojoule. Correct? And mostly energy and work it is in directly proportional, or we can say it is a similar term. So the work and energy is also it is measured in joule, or we can also consider in Newton meter. Newton meter nothing but it is a joule. Correct? Any problem? काय प्रॉब्लेम येते बघा. एनर्जी शिकलो आपण. एनर्जी हाय कधी बघितली, लो कधी बघितली. एनर्जीचं युनिट बघतोय आपण. वर्कचा आणि एनर्जीचा काय संबंध आहे ते पण सांगितलं आपण. दोन्ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे. त्यामुळे आपण काय झालं, जी एनर्जीचं युनिट घेतोय तेच आपण कशाचं युनिट घेणार तर व्होल्टचं घेणार. करेक्ट? नेक्स्ट थोडंसं आपण टाइप्स ऑफ एनर्जी बघू. आपण ऑलरेडी आपण स्टडी केलेले आहेत. What are the different types of energy? There are different types of energy are there. Mechanical energy, thermal energy, chemical energy. Sound कोणाचं चालू आहे ना?
There are different types of energy available in the market. First one is the mechanical energy, thermal energy, chemical energy, and electrical energy. First one, it is the mechanical energy. Mechanical energy. Who will give the example of mechanical energy? Mechanical energy means what? Hmm. Hmm. So what is my mechanical energy? Rotation of Or turbine. example of, correct. Tell me the answer. Bola bola. Rotation of shaft. Correct. Next. Movement of piston in IC engine. Correct. Next. See, as a mechanical engineer, you should know that what is the mechanical energy. Correct. All mechanical industries or every instrument in mechanical industry, every instrument, their movement, their changing size, shape, transmissions, processes, all they are using the mechanical energy. See the some little bit explanation related to the mechanical energy. Mechanical energy is required for movement of object. Correct? Where mechanical energy is using, mechanical energy is required for movement of object. Next, we can say that it is a changing the size or shape of the object. Correct? It is used for transmission. In transmission system, we are taking the example of gearbox, a piston cylinder. Correct? Mostly mechanical energy we are using in agriculture. Correct? Next, in industries, there will be some processes are there. Correct? Means what? Simply in we can say that there will be some movement, rotational movement. We can say sliding movement. In that case, or we are using the mechanical elements. In that case, we can consider it is a mechanical energy. Second is a thermal energy. What is the thermal energy? Thermal means what? There will be part of temperature. Correct? Mostly thermal energy, it is used to raise the temperature of object. Correct? Thermal energy आपण कधी कन्सिडर करतो? तुम्हाला वर्डवरून कळलं पाहिजे. मेकॅनिकल म्हणजे मेकॅनिकलचा पार्ट असला पाहिजे. आणि थर्मल म्हणल्यावर काय असतं? मोस्टली कुठला पार्ट असणार आहे? थर्मल एनर्जी एक्झाम्पल सांगा बघू. व्हॉट इज द एक्झाम्पल ऑफ थर्मल एनर्जी? आता सांगितले थर्मल एनर्जी इट इज युज्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑब्जेक्ट. थर्मल म्हणलं का त्याचं कन्सिडरेशन काय आलं पाहिजे ऑन टेम्परेचर. व्हॉट इज द एक्झाम्पल ऑफ थर्मल एनर्जी? Coal. Correct. Coal. We can say that it's furnace. Correct. Heater. It's boiler. Heat Heater. exchanger. Next, conduction. Also, we can say that it is a already we have studied or not in BME. Means what? Those parts or those elements we are using for increases the temperature or rising the temperature of the body. In that case, एखाद्या बॉडी जर आपलं टेम्परेचर वाढवायचं असेल, raise the temperature of object or any body. In that case, we require the thermal energy. जिथं आपल्याला टेम्परेचरचा संबंध असणार आहे, हीटचा संबंध असणार आहे, त्याला आपण काय म्हणतो तर थर्मल एनर्जी म्हणणार. बरोबर आहे का? जिथं मेकॅनिकल एनर्जी रोटरी पार्ट असणार आहे, स्लायडिंग मुवमेंट आहे, मेकॅनिकल एलिमेंट यूज करतो, त्या एनर्जीला काय म्हणतो? मग आपण तिथे कन्वर्जन करतो. इन मेकॅनिकल एनर्जी वी आर कन्वर्टिंग द रोटरी मोशन टू स्लायडिंग मुवमेंट. आपण नंतर काय करतो? स्लायडिंग मुवमेंटचं रोटरीमध्ये करतो. नंतर म्हणजे इन टर्म वी आर युजिंग द डिफरंट टाइप्स ऑफ linkages. Correct? And for that linkages we are using that link for conversion of movement or conversion of direction. एखाद्या ऑब्जेक्टची डायरेक्शन किंवा मोशन जर चेंज करायचं तर आपण डिफरंट टाइप्स ऑफ लिंक वापरतो.
बरोबर आहे का? ते पार्ट म्हणजे अंडर मेकॅनिकल एनर्जी आहे. थर्मल मध्ये काय असणार आहे, जिथं आपल्याला टेम्परेचर रेज करायचं त्यासाठी काय तर एनर्जी लागणार आपल्याला, बरोबर आहे का? तर ते एनर्जी म्हणजे आपली अंडर कशात झालं तर थर्मल एनर्जी जाईल. नेक्स्ट केमिकल एनर्जी. व्हॉट इज द केमिकल एनर्जी? Energy stored in chemical compounds. करेक्ट. फॉर एक्झाम्पल, Batteries. correct, very good. Chemical energy nothing but it is a fuel or organic matter contain chemical energy. Correct. I'll give the mostly we have heard the exothermic chemical reactions. In that case, we are releasing the heat energy. Correct. Also, chemical energy is directly converted into the electrical energy. Means what? Storage of batteries. Correct. इन दॅट केस वी आर कन्सिडरिंग जिथं आपण केमिकल यूज करतो, केमिकल ऍसिड असते, ऍसिड मध्ये थोडक्यात इन वी आर कन्सिडरिंग द बॅटरी एक्झाम्पल. बॅटरीमध्ये काय असणार आहे तर लिक्विड असतं, थोडक्यात ऍसिड म्हणतो आपण. एन पोल एस पोल ते रिएक्शन घडून काय करतो आपण तर केमिकल एनर्जीचं कन्व्हर्जन आपण काय करतो तर इलेक्ट्रिकल एनर्जी मध्ये करतो, बरोबर आहे का? पेट्रोल डिझेल घ्या, ते सुरुवातीची एनर्जी कुठली असणार इन आयसी इंजिन वी आर गिव्हिंग द इनपुट ॲज अ पेट्रोल ऑर डिझेल. करेक्ट. Means what? This is also one type of chemical energy. After that, chemical energy will converted into the heat energy, and heat energy is converted into mechanical energy. म्हणजे सुरुवातीला बघा, within one example we will cover the chemical energy, thermal energy, and mechanical energy. Example of petrol and diesel in IC engine. Correct. Means what? We are giving the input as a petrol. Means what? It is a chemical energy. After the burning the petrol or diesel. Will produce some amount of heat. Correct. With the help of spark plug, will ignite that fuel and will get the burn that fuel, and after that we'll convert that chemical energy into the thermal energy. After that thermal energy, we are using the that thermal energy or heat will use it for the movement of the piston. Correct. And that movement of the piston, that is a reciprocating movement, will convert into that is a rotary movement, and that rotary movement we are given for our running the vehicles. Correct. So within one example we will cover the chemical energy, thermal energy, and mechanical energy. Getting? Next, it is electrical energy. What is my electrical energy? What is my electrical energy? Electrical energy. काय एक्झाम्पल? आता डे टू डे लाईफ मध्ये आपण जे फॅन, टीव्ही, कूलर हे जे आपण रनिंग करण्यासाठी जे वापरतो ते कुठली एनर्जी असणार आहे? कुठली एनर्जी असणार आहे आपण? इलेक्ट्रिकल. करेक्ट. मीन्स व्हॉट? मोस्टली एंड जे असतो ना इलेक्ट्रिसिटीचा कन्व्हर्जनचा एंड, म्हणजे आपण थोडक्यात काहीतरी इनपुट देतो काहीतरी आउटपुट घेतो. थोडक्यात मोस्टली आउटपुट ऑफ एनी पॉवर प्लांट, मोस्टली आउटपुट ऑफ एनी पॉवर प्लांट इट इज द इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी. म्हणजे आता बघा आपल्या जी घरात जी इलेक्ट्रिसिटी आपण यूज करतोय तर इनपुट काय असेल बाबा? इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी असणार आहे का बाबा? काय असणार आहे इनपुट? इनपुट काय असणार आहे त्याचं? इलेक्ट्रिसिटी. नाही, आपण इलेक्ट्रिसिटी तयार करतोय त्याचं इनपुट काय असेल? म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी तयार करण्यासाठी इलेक्ट्रिसिटीच वापरतो का? फ्यूल सर. करेक्ट. नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ फ्युएल वी आर युजिंग? आपल्याला घरामध्ये इलेक्ट्रिसिटी तयार करायची आहे. घरामध्ये म्हणणं की आपल्याला घरापर्यंत आलेली इलेक्ट्रिसिटी, थोडं बॅक जावा, इथून कुठं जावा, आपला हे असतो आपण MSCB म्हणतो, आपण डीपी म्हणतो, बरोबर आहे का? आपल्या घरापासून पहिल्यांदा डीपी येतो, मग त्याला आपण ट्रान्सफॉर्मर म्हणतो, बरोबर आहे का? ट्रान्सफॉर्मरच्या अगोदर एक स्टेप गेला तर काय असते आपला MSCB बोर्ड असतो, थोडक्यात तर म्हणतो डिस्ट्रीब्युटर असतो, बरोबर आहे? त्याच्या अगोदर कुठं असते पाहून? MSCBच्या अगोदर कुठं असते लाईट? MSCB ला कुठं येते? काय तर मेन MSCB असेल किंवा त्याला आपण म्हणतो तालुका जिल्ह्याच्या त्याच्यावरून आले असेल, त्याच्या अगोदर कुठं असेल पाहून? सर नॅचरल.
फॉर एक्झाम्पल, Falling of water from dam. करेक्ट, मीन्स व्हॉट, NTPC. हा, The basic energy of electrical energy is mechanical energy. correct. Already in power plant, this subject, in our subject, there will be different types of inputs are there. It may be mechanical energy, it may be thermal energy, or it may be chemical energy. But all that energy will convert into the electrical energy. I will give the example. Take the example of thermal power plant. Thermal power plant means what? Already we have seen in BME. Yes or no? Thermal power plant means what? This is part under the power plant. अगोदर तुम्हाला पॉवर प्लांट मध्ये कळलं नसेल, त्यामुळं कदाचित हे कळणार नाही. थोडं लक्षात ठेवा. आता टाइप्स ऑफ एनर्जी तुम्हाला कळले. ओके. Yes, sir. हा, ह्यामध्ये प्रॉब्लेम आहे कोणाला पाहून. आता बघा, थोडंच स्लो जातोय आपण. म्हणजे सुरुवातीचा पार्ट आहे, थोडस समजलं पाहिजे. बाकी सिलेबस मध्ये ह्या कन्सेप्टच इम्पॉर्टंट आहे. कन्सेप्ट जर क्लिअर झाल्या तर बाकी गोष्टी तुम्हाला बऱ्यापैकी क्लिअर होतील. एनर्जी, हाय एनर्जी, लो एनर्जी, वर्क्स आणि एनर्जीचं रिलेशन काय आहे, त्याचं युनिट काय आहे, नंतर टाइप्स ऑफ एनर्जी, मेकॅनिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी. थोडक्यात ह्या तुम्हाला ऑलरेडी कुठं झाल्या असतील, थोडं आपण रिवाइज केलं थोडक्यात. हा, नेक्स्ट इट इज ऍप्लिकेशन ऑफ एनर्जी. एनर्जी कुठं यूज करू शकतो आपण. ऍप्लिकेशन ऑफ एनर्जी, किंवा एनर्जी आपल्याला कशासाठी लागणार आहे, व्हाय इट इज रिक्वायर्ड, और व्हाय इट इज इम्पॉर्टन्स ऑफ एनर्जी. कशासाठी एनर्जी पाहिजे आपल्याला. तर सी द पॉइंट नंबर 1, इट इज needed फॉर द डेव्हलपमेंट ऑफ एनी कंट्री. करेक्ट. कसं बघू, इट इज needed फॉर द डेव्हलपमेंट ऑफ एनी कंट्री मीन्स व्हॉट, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ एनी कंट्री. कशासाठी महत्वाचं सांगा, काय असं म्हणले. सांगा भाऊ. तर बघा, डेव्हलपमेंट, देशाचं डेव्हलपमेंट पाहिजे असेल, डेव्हलपमेंटली मोस्टली डिपेंड्स अपॉन द इंडस्ट्री ऑर्गनायझेशन. करेक्ट. एखाद्या देशाच्या इंडस्ट्री जर चांगल्या असतील, ऑर्गनायझेशन चांगले असतील, तर त्या देशाची प्रगती होते. म्हणजे आपण देशाच्या उद्योगधंदे जर चांगले असतील, थोडक्यात आपण म्हणतो, तर ते देश काय असणार, तर प्रगतशील असणार. बरोबर आहे का. जर इंडस्ट्रीमध्ये जर मोस्टली इम्पॉर्टंट पॅरामीटर कुठला आहे बघून, काय इम्पॉर्टंट पॅरामीटर आहे सगळ्याला इनपुट काय पाहिजे, तर इलेक्ट्रिसिटी पाहिजे, यावर एनर्जी पाहिजे. जर एनर्जी अवेलेबल नसेल तर इंडस्ट्री नसणार आहेत. इंडस्ट्री नसेल तर मग डेव्हलपमेंट देशाची होणार आहे का, नाही. मीन्स व्हॉट, दिस पॉइंट नंबर 1, it depends upon the energy, means what, it is needed for the development of any country. We require the energy. Without energy आपण डेव्हलपमेंट करू शकणार. सेकंड ऍप्लिकेशन ऑर इम्पॉर्टंट, वी कॅन से दॅट. ऍप्लिकेशन म्हणा किंवा इम्पॉर्टंट म्हणू शकतो तुम्ही. सेकंड इम्पॉर्टन्स, इट इज युजफुल फॉर रनिंग डिव्हायसेस और इक्विपमेंट और होम अप्लायन्सेस. आपण म्हणतो बघा, डिव्हायसेस मीन्स व्हॉट, आर डिफरंट टाइप्स ऑफ ऍप्लिकेशन्स, और वी कॅन से इट इज इक्विपमेंट्स, or sometimes we can say it is a appliances, home appliances म्हणतो आपण. होम अप्लायन्सेस मीन्स व्हॉट, घरगुती जे आपण मशीन यूज करतो, मिक्सर, फ्रीज, कूलर, इस्त्री, टीव्ही, फॅन, दीज आर द होम अप्लायन्सेस इक्विपमेंट. करेक्ट. इंडस्ट्रीमध्ये काय असणार बाबा, लेथ मशीन असेल, ड्रिलिंग मशीन असेल, ग्राइंडिंग असेल, मिलिंग असेल. दीज आर द इक्विपमेंट्स अंडर द कंपनी और ऑर्गनायझेशन्स. करेक्ट. So for any running the equipment or home appliances, we require the energy. Next, it is important in all industry sectors. Already this point is covered in point number 1. It is required to do the work and make the movement. Means what, every movement, or suppose we require some amount of energy or movement of any object. It may be rotary, it may be reciprocating. Means what, we require the energy. These are the some अल्टिमेट एम. बघा, कुठलाही पार्ट एखादा मुवमेंट करायचा असेल, एखादी इंडस्ट्री रन करायची असेल, कुठलेही एखादी इक्विपमेंट असेल, तर आपल्याला इम्पॉर्टंट पॅरामीटर कुठला, तर एनर्जी. करेक्ट. नेक्स्ट,
इम्पॉर्टन्स इट इज फंडामेंटल टू द क्वालिटी ऑफ लाईफ मीन्स व्हॉट. जर आपली क्वालिटी जर लाईफची वाढवायची असेल तर त्यासाठी सुद्धा एनर्जी इम्पॉर्टन्ट सांगितली. आता नाव कम्स टू द बेस पॉइंट. Now come to the base point. Already we have covered the energy. Energy part is over. Now come to the our title, power plant and energy engineering. In that part we have covered the energy part. Correct. Now we'll start the power. Now we'll start the power. What is my power? The ratio of work to the time. It is the ratio of work to the time. Correct. Very good. Work to the time means what? Joule per second. Watt. Correct. जर आपण तुम्ही ह्यानुसार जर बघितलं फॉर्म्युलानुसार तरी सुद्धा प्रॉब्लेम नाही. पॉवर इट इज मेजर्ड इन वॅट. करेक्ट. वॅट मीन्स व्हॉट? जूल पर सेकंड. आणि जूल म्हणजे काय असते आपलं तर एनर्जी किंवा वर्क डन म्हणू शकतो. वर्क डन पर युनिट टाइम. करेक्ट. असं पण आपण म्हणू शकतो. वर्क डन पर युनिट टाइम. तर बघा थोडक्यात ज्या आता आतापर्यंत तुम्हाला माहित असेल की बाबा ज्या एखाद्या क्वांटिटीला आपण जर सेकंद डिवाइड केलं किंवा टाइमने डिवाइड केलं तर तो काय निघतो आपला कुठलीही क्वांटिटी असू द्या. Rate. करेक्ट. व्हेरी गुड. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलॉसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. बरोबर आहे का? म्हणजे काय करतो डिवाइड टाइमने केलं म्हणजे ह्याचा अर्थ काय भेटला की बाबा किंवा टाइम म्हणजे काय इट मे बी सेकंड और इट मे बी मिनिट और इट मे बी हावर्स. करेक्ट. तुम्ही गाडीचा आपण काय करतो बाबा किलोमीटर पर हावर्स करतो. करेक्ट. त्याला आपण रेट म्हणू शकतो गाडीचा किंवा त्याला आपण मोस्टली काय म्हणतो अवरेज म्हणतो. हा गाडीचा अवरेज कसा असते बाबा किलोमीटर पर हावर्स. त्याला डिवाइड कशाने केले आपण टाइम न करतो. म्हणजे ह्याचा अर्थ काय झाला बाबा किलोमीटर पर हावर्स मीन्स व्हॉट? Speed. स्पीड. ताशी स्पीड थोडक्यात. बरोबर आहे का? Yes. म्हणजे एका तासाला गाडी किती किलोमीटर जाते असंच ना? Yes, sir. Correct. We can say that it is a speed. Similarly, in power it is defined as the rate of doing the work. Rate of doing the work is called power. Or simply in mathematically we'll write work done divided by time. म्हणू शकतो का असं पाहून? वर्क डन कशात असणार आपलं जूल डिवाइडला काय आपला टाइम सेकंड. जूल पर सेकंड नथिंग बट वॅट. वॅट और किलो वॅट. सिमिलरली जूल और किलो जूल. बघा कुठं आलतो आपण पॉवर मध्ये. इट इज डिफाइन्ड ॲज द रेट ऑफ डुईंग वर्क इज कॉल्ड ॲज पॉवर. अजून त्याला असं म्हणू शकतो बाबा वर्क डन पर युनिट टाइम इट इज कॉल्ड ॲज पॉवर. दोन्ही डेफिनेशन जर तुम्हाला लिहित असेल तर लिहू शकता. आपल्या ह्या माझ्या नोट्स मध्ये काय ते वर्क डन आपण करून टाइम दिलेलं नाही मी. तुम्ही जर समजत नसेल तर लिहू शकता पॉवर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम. Similarly, work done it is measured in joule and time it is measured in second. Joule per second. Joule per second means what? Watt. Means what? SI unit of power it is in watt or kilowatt. म्हणजे आपली जी पॉवर असणार आपण कशाने मेजर करतो तर वॅट आणि किलोवॅट. इथून पुढं पहिल्यांदा आपल्याला काय असणार आपण पॉवरसाठी काय पाहिजे तर जूल एनर्जी पाहिजे. आपण एनर्जी का अगोदर बघितलं तर एनर्जी आणि वर्क डन सिमिलर क्वांटिटी आहे. एनर्जी नंतर आपण कुठे गेलोय वर्क डन कडे गेलोय. वर्क डन नंतर कुठे गेलोय आपण तर पॉवर मध्ये गेलोय. बरोबर आहे का? पहिल्यांदा आपण एनर्जी घेतली म्हणजे वर्क डन घेतलं. नंतर आपण काय केलं त्याची पॉवरसाठी एनर्जी पाहिजे तीच एनर्जीला फक्त आपण डिवाइड करतोय. एनर्जीला फक्त काय करतोय तर डिवाइड केलं म्हणजे काय झालं रेट झाला. आणि रेटलाच आपण काय म्हणतो तर पॉवर म्हणणार. द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी असं पण म्हणू शकतो. द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी इट इज कॉल्ड ॲज पॉवर. म्हणजे एनर्जी किती वेगाने जाते थोडक्यात त्याला आपण काय म्हणू शकतो तर एनर्जी किती वेगाने जाते ह्याचा अर्थ काय झाला तर रेट झाला. नेक्स्ट I have given the definition of power. I have given 3 definition. Definition number 1, it is defined as rate of doing the work. Correct.
डेफिनेशन नंबर 2, रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, किती वेगाने एनर्जी एका तासाला किंवा एका सेकंदला किती एनर्जी फ्लो होते. बरोबर आहे, जूल पर सेकंड ना. जूल म्हणजे काय असणार एनर्जी, त्याला डिवाइड आपण सेकंड करतो. रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी असं म्हणू शकतो. वर्क डन पर युनिट टाइम असं पण म्हणू शकतो. आणि युनिट ऑफ पॉवर इट इज अ वॅट आवर किलोवॅट. एनी प्रॉब्लेम फॉर डेफिनेशन ऑफ पॉवर? पॉवरच्या डेफिनेशन मध्ये काय प्रॉब्लेम आहे का बघू? No, sir. No, sir. ओके. काय वर्ण वगैरे जाते असं काय लय डोक्यावरून चाललंय, लय डीप कन्सेप्ट आहे त्या, आधी कधी शिकलो नाही किंवा लय हाय पाय चाललंय? नाही सर. नाही ना? आज कम्फर्टेबल वाटते ना? Yes, sir. Yes, sir. गाठी कम्फर्टेबल वाटून झोपाय लागला असं काय? No, sir. नाही ना? का मधून काय जोक वगैरे करावं लागतील असं काय आहे काय? No, sir. ओके. नष्टेन काय रेज हँड केले? नष्टे काय प्रॉब्लेम आहे का? सुहास नष्टे आहेत रोल नंबर 11? नो सर. हात रेज केलतो म्हणून. ते ऑटोमॅटिक झालं. बरं, ठीक आहे, ऑटोमॅटिक खाली करा मग. ओके. नेक्स्ट कन्सेप्ट, it is a power plant. Now power is over. Next word, it is a power plant, and this is very important. बऱ्यापैकी मला वाटते जर आपण थोडी सिक्वेन्स लावत गेलो तर तुम्हाला सब्जेक्ट अतिशय चांगल्या पद्धतीने कळत जाईल. म्हणजे कुठून सुरुवात करतोय आपण? कसं आता बघा, थोडस ऑनलाईन एक्झाम असल्यामुळं ह्या सब्जेक्टमध्ये म्हणजे काही पण MCQ क्वेश्चन विचारू शकतात, म्हणजे बेसिक कन्सेप्टमध्ये. बरोबर आहे का? त्यामुळं जर आपण सिलेबस मधलं बीड घेऊन जर गेलो तर पहिला चॅप्टर 1-2 लेक्चर मध्ये पण संपू शकतो. पण पहिल्या चॅप्टर मध्ये मॅक्झिमम क्वेश्चन तुम्हाला ऍप्लिकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन विचारू शकते. त्यामुळे पहिल्या चॅप्टर मध्ये जेवढं आपल्याला नॉलेज घेता येईल तेवढं नॉलेज आपल्याला घ्यावं लागणार आहे. जर आपण सिलेबस मधलं बीट मध्ये घेऊन जर गेलो तर सिलेबस जर बघितला तर तुम्हाला काय म्हणजे सिलेबस मध्ये असं काय एवढं जास्त राहणार नाही. चॅप्टर नंबर 1 जर बघितला असेल तर काय एवढं काय विशेष नाही. फॉर्म, कॅरेक्टरिस्टिक्स, ऑर्गनायझेशन, पॉवर सेक्टर, म्हणजे जरी तुम्हाला ही पॉईंट जर दिसायला मोठं दिसलं तर ह्या पॉईंट मध्ये काही म्हणजे नाही, ते तुम्हाला पुढे कळलेच, ते पण आपण घेणारच आहे. हा, तर बघा, नेक्स्ट पॉइंट कम टू द पॉवर प्लांट और पॉवर स्टेशन. व्हॉट इज बाय पॉवर प्लांट और व्हॉट इज बाय पॉवर स्टेशन? इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. Power plant, it is a unit. Power plant, it is a unit built for the production and deliver of flow of mechanical and electrical energy. जरी कळलं नसेल तर once again I will give the second definition. Power plant is also known as the location. This is a very simple definition. Power plant, it is a location or is known as the location where we can produce the power. Got it? Very simple definition. ज्या ठिकाणी आपण पॉवर तयार करतो, द लोकेशन ऑफ दॅट पॉवर जनरेशन. आपण जसं म्हणतो बाबा एखादी कंपनीचं लोकेशन आहे, एखाद्या कंपनीमध्ये आपण काय तयार करतो, इथे आपण काय तयार करायचं आपण? इन दिस केस विल प्रोड्यूस द पॉवर. विल प्रोड्यूस द पॉवर मीन्स व्हॉट? विल जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी or will produce the electricity. Correct? That location we can say that it is a power plant, or sometimes we are give the name as a power station. Baga, very simple definition. It is the location where we can produce the power. And here's what is simple about. See the definition. Power plant is unit. Unit means what? What is my unit? Unit वेगळं आहे. SI unit, CI unit, joule, kilojoule, watt, kilowatt. These are the units. These are different units. And here the word is unit given. What is the meaning of that unit in definition? Part. Next, अजून काय? Object.
Object. Next. Sector. Yeah. Once again. Sector. Okay. Next. Set of objects. काय म्हणलं? Set of objects. One or more than objects. थोडं काही लक्ष द्या, माझ्या सांगतो तुम्हाला आपला युनिट बिल्ड म्हणजे काय, तर असे वेगवेगळे पार्ट असतील. आपण एखादी इंडस्ट्री तयार करायला असेल तर आपण काय करतो बाबांनो, एका इंडस्ट्रीमध्ये वेगळे इक्विपमेंट असे एकत्र करतो. थोडक्यात आपल्याला काय करायचं आहे, साधं एक्झाम्पल तुम्हाला काय सांगायला लागेल. आपली जर एखादं टू व्हीलर व्हेकल असेल, त्या टू व्हीलर व्हेकल मध्ये काय असेल बाबा, आपला मेन पार्ट कुठला असेल, क्लच असेल, गिअर बॉक्स असेल, नंतर चेन असेल, रिअर व्हील असेल, फ्रंट व्हील असेल. युनिट मीन्स व्हॉट, डिफरंट स्मॉल पार्ट्स विल कम टुगेदर and will assemble each other and will get one main part, correct? And the main part will achieve its output, correct? Means that part we can say it is a unit. म्हणजे small part एकत्र करून आपण एक युनिट बनवतो त्याला, सिंगल युनिट, and that unit we are using for producing the electricity, correct? तर ह्याचा अर्थ काय, पॉवर प्लांट इज युनिट बिल्ड, एक असं युनिट बिल्ड केलं असतंय for that unit we are using the production means what, generation. In that case the production means what, we are generating the electricity, correct? And deliver the flow of mechanical energy and electrical energy. जर मेकॅनिकल वर्ड बाजूला ठेवला तर मीन्स काय करतो, असं युनिट बनवतो आपण, ते इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करते, तयार करते आणि ते डिलिव्हर करते. म्हणजे आपल्याला ती एनर्जी आपल्याला तयार करायची नाही, तयार करून आपल्याला घरामध्ये पाठवायची. बरोबर आहे का? मग जिथं आपण इलेक्ट्रिसिटी तयार करतो त्या प्लांटला थोडक्यात काय म्हणतो, तर आपण थोडक्यात त्याला पॉवर स्टेशन और वी कॅन से इट इज अ पॉवर प्लांट. एनी प्रॉब्लेम? काय प्रॉब्लेम आहे का बघून पॉवर प्लांट मध्ये? मला पॉवर स्टेशन कळलं नाही कशाला म्हणायचं ऍक्च्युअली. तर तुम्हाला मोस्ट एक्झाम्पल सांगतो. तुम्ही ऑलरेडी जॉग्राफी मध्ये वगैरे शिकला असेल बघा, तारापूर थर्मल पॉवर प्लांट आहे. तारापूर ऐकून असेल, बरोबर आहे? तर तारापूर काय झालं बाबून, तारापूर मीन्स व्हॉट, Nuclear power. न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट. मग त्याला आपण न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट म्हणतोय, मग तिथे काय होत असेल बाबून, मेन एम काय, मेन Production of power. production of power means what, Tarapur, it is a location, that location we can say it is a power plant. म्हणजे ज्या ठिकाणी ते लोकेशन आहे त्या न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट आरपी अल्टिमेट पर्पज काय, ते इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करायचं. मग इनपुट काय असणार, त्याचं इनपुट काय असेल न्यूक्लिअर पॉवर प्लांटला? Thorium and uranium element. Uranium. तुम्ही बघितले का ओन थोरियम? हे बघितलं असेल तर सांगा, कोणाचा अवेलेबल थोरियम वगैरे घरी असेल तर मला व्हॉट्सअप करा. बघितलंय काय, काय असते नेमकं ते? Metal. हा, मेटल. Yes. हा, ते तयार करतात का, म्हणजे आपल्याला ते सापडतात कुठं, म्हणजे निसर्गात असं? Mine, sir. Mine. Mine मध्ये. Very good, very good, good. Means what? We know that somewhat knowledge related to nuclear power plant, correct? In mostly in a nuclear power plant, they are using the thorium, correct? Cadmium, and one more is there. I think that raw Uranium. is uranium. Correct, very good. Uranium 238, correct? It is correct or wrong? Just tell me. Uranium U38, 238. Already this part is covered in 9th or 10th class, correct? This part is available in environment. That raw material we are taking from environment and we are using the that raw material for generating the electricity. There are different procedures are there. ते कसे घेतात, काय घेतात, नुसतं आणून काय करतात, हा पार्ट थोडा डीप मध्ये आहे. बरोबर आहे का? नुसतं आणून काय ठेवून काय आणले ते युरेनियम आणि
अशी त्याला वायर जोडलेली इलेक्ट्रिसिटी तयार झाली, असं आहे का बघून? असं थोडीच असणार आहे. त्यामध्ये रिॲक्शन असतील ते जसं आपला म्हणजे काय म्हणजे त्याचं एक युनिट तयार केले असते मी एक ठिकाणी कनेक्ट करून ते वॉटरमध्ये काही वेळा असं त्याला रिॲक्शन साठी त्याला टाइम दिला जातो. काय त्यात फर्नेस सारखा पार्ट तयार करून त्यामधनं एन पोल एस पोल हा पार्ट थोडा डीप मध्ये, तो नंतर आपण पुढे ज्यावेळेस थर्मल न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट शिकणार आहे त्यावेळेस थोडा आपण स्टडी करू. करेक्ट. तर आपल्याला सांगायचं होतं अल्टिमेडियम काय की पॉवर प्लांट असतात. आता आय हॅव गिव्हन द डिफरंट एक्झाम्पल्स. आयसी इंजिन वी कॅन से इट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ पॉवर प्लांट. करेक्ट. कारण ज्या ज्या ठिकाणी आपली पॉवर तयार होणार आहे त्या सगळ्या पॉईंटला आपण काय म्हणणार तर पॉवर प्लांट म्हणणार आहे. बरोबर आहे. आयसी इंजिन इट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ एक्झाम्पल ऑफ पॉवर प्लांट. नेक्स्ट हायड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर प्लांट. हायड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर प्लांट मीन्स व्हॉट? Energy generated from power. Energy generated from Water. correct, very good. Hydro nothing but the water. Hydroelectric means what? With the help of water we will generate the electricity. Next it is a thermal power plant. Thermal power plant means what? Heat energy to electricity. Example आपण फर्नेस म्हणतो. फर्नेस थोडक्यात काय करायचे? इनपुट वी आर टेकिंग ॲज अ कोल. विथ हेल्प ऑफ दॅट कोल वी कॅन कन्वर्टेड इन टू दॅट सॉलिड कोल इन टू द वी कॅन से इट इज अ स्टीम. करेक्ट. अँड दॅट स्टीम हाय प्रेशर स्टीम वी आर सप्लाइंग ऑन द टर्बाइन. अँड टर्बाइन विल बी रोटेटेड. व्हेनेवर एनी पार्ट विल बी रोटेटेड. तुम्ही एक्झाम्पल माहित असेल एखादा पार्ट जर रोटेट होत असेल वी कॅन जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी. करेक्ट. मीन्स व्हॉट? इन थर्मल एनर्जी इनपुट इज अ कोल. करेक्ट. दॅट इज अ सॉलिड फ्युएल. दॅट पार्ट विल बी कन्वर्टेड इन टू द means what? Thermal energy is converted into the mechanical energy. Correct. Turbine part will be, turbine will be rotated means what? We have converted that thermal energy into the mechanical energy, and after that mechanical energy we have to convert into the electrical energy. Correct. This is cycle. Thermal energy to mechanical energy and mechanical energy into the electricity. This is thermal power plant. Next nuclear power plant. Mostly input is a nuclear. Correct. Uranium, U-31, cadmium. These are the input part, and with the help of that input we can generate the electricity. Next wind energy. Wind energy means what? With the help of wind बघितलं असेल वाइंड एनर्जी पॉवर प्लांट पवन चक्क्या म्हणतो आपण थोडक्यात. करेक्ट. वाइंड एनर्जी मीन्स व्हॉट? विथ द हेल्प ऑफ वाइंड वी कॅन जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी. नेक्स्ट टायडल एनर्जी. व्हॉट इज द टायडल एनर्जी? Tide means what? Tide. Energy produced from tides of the sea. Very good. In tide energy, mostly we are using the water. Correct. Here also we are using the water. Mostly in sea level, we have seen the different types of tides. That is high tide and low tide. High tide and low tide means what? लाटा जी वर येते त्याला आपण हाय टाइड म्हणतो, जी डाऊन साइडला त्याला लो टाइड म्हणतो. टाइड मीन्स व्हॉट? लाट. विच विथ द हेल्प ऑफ सी और अँड वॉटर movement of water. That is a high level and low level. With the help of that movement, we can generate the electricity. There are different equipments are there. That equipments we are locating on that sea level, where their tides are happening. That is a high level and low level. In that case, we are producing the electricity. टाइड कधी येऊ शकते ह्याला तुम्हाला एक्झाम्पल माहिती असेल. भरती आणि ओढी म्हणतो आपण बघा. बरोबर आहे का? बरोबर आहे ना? भरती आणि ओढीच्या वेळेस काय होणार आहे? पाणी भरतीच्या वेळेस अप साईडला येणार आहे. बरोबर आहे का? आणि ज्यावेळेस ओढी असते त्यावेळेस कुठे जाता पाणी तर आपलं डाऊन साईडला जाणार आहे. बरोबर आहे का? त्याला आपण काय म्हणतो तर ज्यावेळेस भरती चालू असणार त्यावेळेस काय करायचं तर असं एक लोकेशन तयार करायचं जिथे पाणी स्टोअर झालं पाहिजे. बरोबर आहे का? आणि ज्यावेळेस ओढी चालू असते त्यावेळेस काय करायचं? स्टोअर केलं पाणी ते एका स्मॉल सेक्शन मधनं, त्या सेक्शन मध्ये आपण काय करायचं तर टर्बाइन बसवायचं, रोटरी पार्ट बसवायचं, आणि त्या स्टोअर केलेलं पाणी काय करायचं त्या टर्बाइनवरून डाऊन साईडला जाऊ द्यायचं, आणि त्या रोटरी मोशनचं कन्वर्जन आपण कशात करायचं? इलेक्ट्रिसिटी मध्ये करायचं. त्याला आपण काय म्हणतो? टाइड एनर्जी. नेक्स्ट 7 नंबर
It is a geothermal energy power plant. Geothermal means what? Geo means what? Earth. Energy from Correct. Earth. Yeah. Means what? What is this geothermal energy? काय माहित आहे कोणाला? Heat energy obtained from the earth. Correct. Very good. We are producing the some drills, underground drills. It may be 10 kilometer, it may be 15 kilometer, 5 kilometer, and with the help of that drill, we are taking the some heat from the underground. Correct. And that heat we have to convert into the electricity. That energy or that power plant is known as a geothermal energy power plant. Correct. Next, it is a 8 number wave energy. What is the wave energy? This is also similar to tide energy. This is also related to the tide energy, and this energy also in produces in the sea level. Correct? आता tidal energy, what is the difference between tidal energy and wave energy? काय फरक आहे बाबा? दोन्ही में difference काय? So these are the some confused concepts are there. That is tidal energy, wave energy. Remaining no problem. Hydroelectric power plant, it is no problem. Thermal power plant, it is no problem. Nuclear power plant, it is no problem. Wind energy is no. Number of times students are confused about the tidal energy and wave energy. What is the difference? Tidal energy, the location of plant is inside the sea, and wave energy, the location of the above the sea. Correct. Next. One answer it is 100% correct. Means what? Wave energy is location in between the sea level. म्हणजे समुद्राच्या कुठेतरी मध्ये आपण ते लोकेशन करू शकतो. कारण जी वेव्ह असणार आहेत ते वेव्ह अप किंवा डाऊन असणार आहेत. बरोबर आहे ना? बट टायडल एनर्जी व्हेर इज लोकेटेड दॅट टायडल एनर्जी पॉवर प्लांट? टायडल एनर्जी पॉवर प्लांट लोकेशन हा मध्ये असेल का बाबा? टायडल एनर्जीचं लोकेशन एका एंडिंगला असणार आहे, समुद्राच्या एका कडेला असणार आहे. कारण भरती आणि उहोटी काय मध्ये येत नसते. भरती आणि उहोटीचं अर्थ काय तर आपल्याला एका एंडिंगला पाणी स्टोअर करायचं आहे. मीन्स व्हॉट? द लोकेशन ऑफ टायडल एनर्जी इट इज आउटसाइड द सी, or we can say that it is near the sea level, and the location of wave energy it is in between the sea level. Correct? Got it? टायडल एनर्जी आणि वेव्ह एनर्जी मला डिफरन्स कळला बाबा. टायडल एनर्जी जे असणार ती एका कडेला असणार आहे समुद्र लेवलच्या, आणि वेव्ह एनर्जी कुठं असणार तर बरोबर सेंटरला जिथं वेव्ह तयार होते त्या ठिकाणी आपलं काय असणार तर हा पॉवर प्लांट असणार आहे. आणि लास्ट इट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट नाउ डेज recent trade in power plant. Mostly number of peoples or number of students they are working on the solar power plants nowadays. Mostly power plants means what importance, or we can say it is a favorite power plant, or mostly they are using the solar energy power plant. Everybody they are concentrating on solars, solar panels, correct? Solar pump, solar heater. Means what? With the help of solar energy we are using that solar energy, and that energy we have to convert into the electricity, or sometimes that energy we are using the different purposes. Correct? सोलर एनर्जी घ्यायची तुम्ही इलेक्ट्रिसिटीसाठी वापरा तर तो पॉवर प्लांट झाला, किंवा सोलर घेऊन तुम्ही दुसरे ऍप्लिकेशन यूज करू शकता. तुम्ही वॉटर हीटर असेल, वॉटर हीट करण्यासाठी तुम्ही सोलार पंप असेल. दीज आर द ऍप्लिकेशन ऑफ सोलर पॉवर प्लांट. त्यामध्ये काय प्रॉब्लेम आहे का भाऊ? इन सिलेबस आयसी इंजिन मधला फक्त हा पॉवर प्लांट आपण घेतला, हा तेवढा नाही. रिमेनिंग वन्स अगेन वी हॅव द सेपरेट चॅप्टर्स. हायड्रोलिक पॉवर प्लांट, थर्मल पॉवर प्लांट, न्यूक्लियर पॉवर प्लांट, वाइंड एनर्जी पॉवर प्लांट, टायडल एनर्जी पॉवर प्लांट, जिओथर्मल एनर्जी पॉवर प्लांट, वेव एनर्जी, and last is the solar energy. Once again, in section number 2, all power plant will study the once again. So just I have given the introductory part related to the power plant. यामध्ये कोणाला काय शंका आहे का भाऊ? त्यामध्ये कोणाला काय शंका आहे? त्यामध्ये कोणाला काय शंका आहे का?
No, sir. Okay. Shall we move to the next point? Yes. Yes, Okay. sir. Okay. Once again, I will check the who are the present. I think strength is near about 57. I think it is a good strength. Still, 14 to 15 students. I think it is absent. Okay. ऋषिकेश वाघ, पूजा कपरे, सोहम उगरीकर, अविनाश जाधव, सागर धोत्रे. Sagar Dhotre. Yesterday Yes, I sir. have given instruction. Please change the name. सुजित माने, शुभम गांडुळे, सदाशिव बनकर, विजय सुर्वे, सौरभ पवार, भूषणर भंडारे, सुकळे, नष्टे, जोडमोटे, ऋषिकेश देशमुख, अजित गायकवाड, उबरे, कदम जाधव, कापसे, खंडाळकर, बिराजदार, सनेश्वर मिसाळ, काळे, भाईजान, उकडे, सरडे, आदमी, केदार यादव, करणसिंह देशमुख, राहुल गायकवाड, प्रथमेश, प्रमोद, बालाजी पिसे, कराडे, माळे, कोंडोबरी, हेळसंगी. ओके. ह्यामधलं एबीसी फॉर्म वगैरे बऱ्याच कोण राहिले करेक्शनला आलं असं रिवर्ड बॅकला आलेलं बघ. कोण राहिले का? मी रीड करतोय बघा, थोडं 2 मिनिटं डिस्टर्ब करतो. ही सो इम्पॉर्टंट पार्ट आहे. ऋषिकेश वाघ, काय प्रॉब्लेम आहे तुमचं? सर वेबसाईटलाच एडिट ऑप्शन नव्हता, आज आलाय सर एडिट ऑप्शन. आलाय ना? होय सर, आताच आलाय. ओके. करणसिंह देशमुख भरलाय सर. पण रिवर्ड बॅक म्हणते, कधी भरलाय? भरलाय, आता भरलाय. परत आलता, भरलाय? भरलाय मी ते फॉर्म परत. ओके. रजपूत इज देअर? अभिजित Rajput is not there. Most sincere person, Rajput. Next, Bushner. बुशनर होता क्या था वो? सर. हाँ. येस सर. काय प्रॉब्लेम आहे बाबा? कशाबद्दल? एबीसी स्कॉलरशिप, फ्रीशिप काय असेल ते इन्कम सर्टिफिकेट काढायचं सर. काढायचं आहे. हा, मग प्रॉब्लेम काय काढायला? ते बंद आहे सर. कुठं नेट कॅफे असेल कुणाला तर. आता कसं आहे, नेट कॅफे सराला फॉर्म केलता त्यांना, ते म्हणले मार्च एंडिंग होते मग झाल्यावर काढतो. आता मार्च एंड होऊन आता मे एंड होत आलाय. आता मे सॉरी सर. ठीक म्हणतोय, आता मार्च येऊन मे एंड होत आला. मे झाल्यावर सर. बघा, हे काय म्हणजे माझ्या फायद्याचं नाही. तुमचा 30,000चा 32,000चा प्रश्न आहे, बरोबर आहे का? हो सर. हा. हो सर. तुम्हाला काय यात जर बेनिफिट नाही भेटलं तर तुम्हाला काय होईल? आपण नंबर वेळा आपण मी ऐकण्यासाठी कॉल रेकॉर्डिंग आहेत, ज्या तुम्हाला रेकॉर्डिंग करतोय का, हे सुद्धा रेकॉर्डिंग तरी आम्हाला कोणी विचारलं तर आम्ही रेकॉर्डिंग दाखवू शकतो. ह्याच्या अगोदर पण तुम्हाला कॉल केले सगळे रेकॉर्डिंग आपल्याकडे आहे. आम्ही आमच्या बाजून सेफ आहे. पण तुम्ही जर भरलाच नसेल तर तुमचा लॉस होणार आहे. नेक्स्ट वाघमोडे का ना, सचिन वाघमोडे. सचिन वाघमोडे आहे का? वाघमोडे इकडे बी ऍबसेंट आहे का? इकडे बी ऍबसेंट आणि इकडे बी ऍबसेंट. ओके, चला ठीक आहे, असू द्या. कम टू द अवर पॉइंट. जसं बघा सिलेबस होत जाईल तसं मी काय करत जाईल, तुम्हाला हे हँड रिटन नोट्स आहेत, हँड रिटन पण आहेत आणि आपल्या सॉफ्ट पण आहेत. जे तुम्हाला कम्फर्टेबल वाटेल ते तुम्ही रीड करू शकता. दोन्ही पण अवेलेबल आहेत. स्टडी मटेरियलमध्ये पण देणारच आहेत. पण जसा चॅप्टर पुढे जाईल तसं मी तुम्हाला नोट्स देत जाईल. तुम्ही काय करत जावं, तुम्हाला प्रिंट पॉसिबल असेल तर प्रिंटआउट घ्या,
नसेल तर रोजच्या जेवढं शिकवलं तेवढं जर शॉर्टकट मध्ये लिहून काढलं तर तुम्हाला परत बर्डन येणार नाही. तुमच्या कन्व्हिनियंट बघा, आपल्याकडे तिन्ही सोर्स आहेत. हँड रिटन नोट्स आहेत, सॉफ्ट कॉपी नोट्स आहेत आणि पीपीटी आहेत. बरोबर आहे का? मला वाटत नाही ह्याच्यापेक्षा जास्त काय तुम्हाला लागेल. मी तर असा प्रेफर करतो, ज्या हँड रिटन नोट्स आहेत त्या जर तुम्ही यूज केलं तर बाकी जास्त बघायचे एवढे प्रॉब्लेम येणार नाहीत. करेक्ट. आणि जे एक्स्ट्रा आपण आधीमध्ये काय सांगतोय ते तुम्ही शॉर्टकट मध्ये नोटबुक मध्ये लिहित जावं. कारण बऱ्याच गोष्टी कशा येत असतील, एक्सप्लेनेशन आपण जास्त देतो. सगळं एक्सप्लेनेशन दिलेलं आपण काय नोटबुक मध्ये लिहून देऊ शकत नाही. पण तुम्हाला एखादी कन्सेप्ट जी कळली ती शॉर्ट मध्ये लिहून घेऊ शकता. बरोबर आहे का? आतापर्यंत काय प्रॉब्लेम आहे कोणाला पाहून? आतापर्यंत काय प्रॉब्लेम आहे काय शिकवलेला? सब्जेक्ट खूप अवघड आहे, कळायला जरा अवघड जाते असं काय आहे का पाहून? काय प्रॉब्लेम नाही ना? नो सर. अजय सुकळे, रोल नंबर 10. अजय सुकळे, हा सर. हॅलो. काय प्रॉब्लेम आहे काय? नाही. बर. ओरल कशी गेली तुमची? एमडी कार्ड हा एमडी कार्डची ओरल कशी गेली तुमची? एमडी ते हार्ड गेले सर. हा हार्ड गेली ना? हा. काय आन्सर दिले हो तुम्ही एमडी कार्डला? हा आन्सर काय दिले तुम्ही? काहीच नाही. तरी फॉर एक्झाम्पल तुम्ही काय बोलला असेल एक शब्द तर ते सांगाय थोडं आम्हाला. काय नाही सर, काहीच बोललो नाही. म्हणजे येस नो काय येत नाही असं काय तर म्हणलाच आहे काय तर? हा तेच म्हणलं सर. नाही काय म्हणलं? येत नाही म्हणून. बर. अजून दुसरं काय म्हणलं असली काय तरी पण? काहीच नाही सर. बर. मी म्हणतो ते बरोबर आहे म्हणलंय बघा, सगळ्या देखत सांगतोय. हा सांगू का नको? नको राहू दे. नको ना? नाही सर, काय तेच बोललो की आता. बरं मग ते सांगतो की मग काय म्हणतं ते तुम्ही. ते थोडा पॉइंट सगळ्यासाठी कॉमन आहे, तुमचं काय पर्टिक्युलर नाव घेत नाही थोडा. तर कधी कधी कसं असते बघा, बिहेवियर लय महत्वाचं आहे. तुम्हाला काय येते, किती येते किंवा किती हुशार आहे. जर तुमचं बिहेवियर बरोबर नसेल, म्हणजे असं म्हणत नाही पर्टिक्युलर सुकलेला मी कॉमन सांगायला, तुमचा हा विषय संपलाय मागाच, सगळ्यांसाठी कॉमन सांगायला. जर बिहेवियरच चांगलं नसेल आणि जर बाकी सगळं अवेलेबल आहे आपल्याकडे, फंक्शनॅलिटी चांगली, नॉलेज भरपूर आहे, टेक्निकली स्ट्रॉंग आहे, प्रेझेन्स ऑफ माइंड चांगला आहे, कम्युनिकेशन चांगला आहे, एव्हरीथिंग इज व्हेरी गुड, बट ओनली बिहेवियर इज व्हेरी बॅड. काय होईल बाबांनो? एका बाजूला 90% तुम्ही करेक्ट आहे आणि एका बाजूला 10% करेक्ट आहे. तर फॉर्म्युला काय झालं माहिती आहे का? ॲज पर माय एक्सपिरियन्स, formula is that 90% it is directly proportional, or we can say it is equal to the 10%. Correct? Means what? I will say that your behavior is very important in professional life. जर तुम्हाला पुढे जायचं असेल आणि जर तुमचं बिहेवियरच नसेल, तुम्ही पुढे जाऊ शकत नाही. आता तुम्हाला पुढे म्हणजे कसं, शिकताना या गोष्टी कळणार नाहीत, शिकताना या गोष्टी करणार नाहीत. बट वेन यू आर एंटरिंग इन टू द प्रोफेशनल लाईफ, मीन्स वॉट, इन इंडस्ट्री लाईफ, करेक्ट, दॅट टाइम दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट. I have given now this instruction. I have attended some our oral examination. Even though my subjects have not any oral examination, but I have attended some MD CAD exam, some MP exam, external orals. Students are giving some students are giving very nice answer. Even though they are not getting any questions, even though they are not knowing any answers, but they are giving some respects, or they are speaking somewhat little bit explanation. They are giving the little bit explanation. But some students are giving directly answers. Sir, I have not studied. I have not attended any single lectures. I don't know this subject. Sir has not given. Sir, this is very tough subject.
So they are asking the questions. They are not taking the feedbacks. Correct? External, they are taking the. They are asking the questions. You have to give the answer. If answer is not knowing, just to keep mum. Otherwise, they are giving the feedbacks. They are not taking the lecture. This is a very tough subject. Such types of answer they are giving. Means what? You are showing your behaviors. So after the getting the your result, in that result, will get the marks depending upon your behavior. Actually, all staff, we have not seen your physical behavior or physical communication. We are not contacted. Correct? Just we are completed your first year class and you are entered into second year. You are also in online mode. I am also in online mode. External also going on online mode. In that class also we are showing your behavior. Such types of behavior they are showing. So I am requesting you. You are in second year now. We have the more times. We have the third year. We have this same also. We have the second same, third year and last year. So in this time, we have to improve your behaviors. ज्यांचं बिहेवियर चांगलं त्यांच्यासाठी मी म्हणतच नाही. बरोबर आहे का? ज्यांचं बिहेवियर खराब आहे, मी काय त्यांचं नाव पण घेत नाही कोणाचं बिहेवियर खराब आहे. पण आता जे मी बोललो ते कोणाला लागू पडतं हे तुम्ही आत्मसात करा. जर तुम्हाला लागू पडत असेल तर मी बोललोय म्हणून समजा तुम्हाला. बरोबर आहे का? जर तुम्हाला लागूच पडत नसेल तर तुम्ही सोडून द्या बाबा, हे सर जे बोलले ते आपल्याला काही लागू पडत नाही. ज्याला लागू पडतंय, ज्यांना इम्प्लिमेंट करायचं त्यांनी इमिडिएटली चेंज करून घ्या. काय काय पोरांचं बिहेवियर असं आहे की आय हॅव नॉट सीन द मेसेज ऑफ व्हॉट्सअप ग्रुप. वी हॅव सेंड द मेसेज बट आय हॅव नॉट सीन. विच मिस्टेक? आवर मिस्टेक ऑर युअर मिस्टेक्स? आम्ही मेसेज पाठवून तुम्ही बघत नाही, आमची चूक झाली, तुमची चूक झाली म्हणून. म्हणजे आम्ही सांगायचं का तुम्हाला मेसेज केलाय म्हणून? व्हॉट्सअपवर तुम्हाला मेसेज करायचा आणि तुम्हाला कॉल करून सांगायचं का आम्ही तुम्हाला एक मेसेज पाठवलाय. म्हणजे जे एकीकडनं ऍडव्हान्स होत चाललंय आणि तुम्ही एकीकडनं काय करत चाललाय तर डायव्हर्ट होत चाललाय. म्हणजे जग ऍडव्हान्स चाललंय, डिजिटल होत चाललंय आणि तुम्ही म्हणताय मेसेज बघितलाय. जर तुम्ही मेसेज बघू शकत नसेल तर तुम्ही मेल कधी बघणार आहे? तुम्ही जर मेसेज बघू शकत नाही तर मेल कधी बघणार आहे तुम्ही? आणि मेलला रिप्लाय कधी देणार आहे? इंडस्ट्रीमध्ये तुम्ही जॉईन झाला तर तुम्हाला स्टँडअप मीटिंग असते. म्हणजे सुरुवातीला दिवसाची मीटिंग असते, तिथे तुम्हाला दिवसाचा शेड्यूल काय करणार आहे विचारतात आणि एंडिंगला एक कॉल असतो, तो तुम्ही काय केलं ते विचारतात. तुम्ही जर तो कॉल रिसिव्ह नाही केला, स्टँडअप कॉल आणि एंडिंगचा कॉलला, तर तुमचं ते जॉब तुम्हाला काय सांगणार बाबा, तुम्ही काय केले हा नंतरचा प्रश्न आहे. करेक्ट? तर हा थोडंसं बघा, तुम्ही अजून लहान आहात, मी पण लहान आहे, एवढं काय तुमच्या एवढं म्हणजे तुमच्यापेक्षा थोडं मोठा आहे. बरोबर आहे काय? पण ज्या ज्या गोष्टी आम्हाला म्हणजे काय म्हणजे ऑब्झर्व झाल्या तुमच्याकडून आणि आमच्या लाईफमध्ये जे आम्हाला एक्सपिरियन्स आला, तुमच्यापेक्षा काय 2-4 पावसाळ्यात थोडंफार जास्त खाल्ले असतील, त्यामध्ये जो एक्सपिरियन्स आला तो तुम्हाला मी सांगतोय. त्यामध्ये बघा मोस्टली EBCA बाबत असतील, स्कॉलरशिपच्या बाबत असेल, काय काय पोरांचा अतिशय म्हणजे कॅज्युअल रिस्पॉन्स म्हणजे काय, सर आय हॅव फॉरगॉटन माय युजर नेम अँड पासवर्ड. ऑलरेडी ज्यावेळेस युजर नेम अँड पासवर्ड करताना सोळगे सरांना सांगून तुम्ही केलं का बाबा युजर नेम पासवर्ड काय, किंवा मला मेल केलता का तुम्ही युजर नेम पासवर्ड काय तुमचा ना माझा संबंध अजून ऑनलाईनच आहे. बरोबर आहे काय? सर आमचा मेल नाही, मेल ओपन होत नाही, पासवर्ड नाही. बरोबर आहे का? म्हणजे तुम्हाला सीसी म्हणजे काय नेमकं केलंय? म्हणजे जेवण तयार करून घालायचं, पचवायचं पण आम्हीच काय? हा काय काय सीसीने काय काय केलं पाहिजे? प्रत्येक नाण्याला 2 बाजू असते, एक चांगली बाजू असते, एक वाईट बाजू असते. जेवढी सीसी चांगली असते तेवढी सीसी वाईट पण असते. बरोबर आहे का? आता काय तुम्ही वाईट केलं म्हणून मी काय बोलत नाही, बोलणार नाही, पण ह्या गोष्टी झालेल्या आहेत लास्ट सेमला. बरोबर आहे का? ह्या गोष्टी लास्ट सेमला झालेल्या आहेत. ते कुणी केलेत फक्त मी नावं घेत नाही, पण मी सांगतो 100% ह्यामध्ये अटेंडन्स किती 57 आहे. 57 मधले जर 40 संपले असतील तर कमीत कमी 17 जणांना तर काय ना काय प्रॉब्लेम आला असतील. अगेन सेम थिंग फॉर युजर नेम अँड पासवर्ड.
university has sent their username and password in your mobile, even though you are not seen that user and password. Then students are calling me and giving me messages. Sir, I have not got the any username passwords. Even though we have got the username and password, sometimes some student has not got the username and password, but I have given the explanation how to get or where will get that username and password. Just to go to the forgot password, take your username as the enrollment number, and you will get the user and password. Correct? Then also student they're asking the again user and password. What is my user and what is my password? See the your maturity level and see your age. आता एखादा लहान मुलगा असेल, पहिली दुसरीला असेल, त्याला 1-2 येत नसेल तर हाताने त्याला 1 काढू शकतो, देऊ शकतो, 2 काढून देऊ शकतो. पण तुमची एवढी मॅच्युरिटी लेवल असून सो तुम्ही जर अशा लेवलला असं करत असेल, म्हणजे तुम्ही काय झालं माहिती आहे का, सेल्फ डिपेंड काय नाही, सगळं दुसऱ्यावर डिपेंड. जे काय करायचे दुसऱ्यानेच केलं पाहिजे, स्वतः स्ट्रगल काय करायला नाही पाहिजे. म्हणजे जेवण बनवून तुम्हाला टाकायचं, म्हणजे पाण्यापर्यंत न्यायचं आम्ही आणि पाणी पण पाजायचं तुम्हाला आम्हीच. पाण्यापर्यंत नेत आणि पाणी पण पाजायचं तुम्ही. कमीत कमी आम्ही पाण्यापर्यंत नेतो, पाणी तर तुम्ही पेलं पाहिलं का नाही. सगळ्या जर गोष्टी आम्हीच केल्या तर तुम्हाला भविष्यात काय होणार आहे, एक वेळ अतिशय हार्ड वेळ येणार आहे की जेणेकरून तिथे तुम्हाला कोण वाचू शकणार नाही. आता बाकीच्या गोष्टी मी बिहेवियर सांगत नाही, फक्त मला ऑब्झर्व झालं एवढ्याच गोष्टी सांगतो. ओव्हरच्या बाबत असतील, एबीसी फॉर्म बाबत असतील, एखादा एफडीपी असेल, एखादा गेस्ट लेक्चर असतील, अटेंडन्सच्या बाबत सांगत असेल, परत तुम्हाला एखादा गुगल फॉर्म शेअर केला भरण्याबाबत असेल, तुम्हाला एवढा गुगल फॉर्म सिम्पल करून दिला तिथे फक्त येस नो कधी टिक मार्क करायचं आहे. फक्त तेवढ्या सगळ्या गोष्टी तुम्ही करू शकत नाही. बघा, ज्या गोष्टी मला सांगायच्या नव्हत्या अचानक माझ्या डोक्यात काय आलं काय माहित नाही, पण जे मला ऑब्झर्व केलं मी तुम्हाला सांगून टाकलं. त्यामध्ये मोस्टली करणसिंह देशमुख मोस्टली म्हणजे बॅड बिहेवियर म्हणता येईल. बघा, म्हणजे मला ऑब्झर्व झालेलं आपल्या क्लासमध्ये, म्हणजे तुझं माझं काही देणं घेणं नाही किंवा तू काय माझा दुश्मन नाही. नेक्स्ट राजपूत आहे का नाही माहित नाही मला, पण म्हणजे असं एखादा फॉलोअप एवढं घ्यावं लागतं तुम्हाला की बाबा तुमचंच काम आहे पण मला फॉलोअप घ्यावं लागतं. राजपूत अजून कोण आहे बाबा, म्हणजे ओपन सांगतो, मला थोडं स्वभाव असा की मी असं तोंडावर बोलतो, थोडं राग आला तर चालतंय कोणाला. अजून सांगतो मला आता सुकळे मला टेक्निकली स्ट्रॉंग वाटत होता, पण बिहेवियर सुकळे तुम्हाला सुधारला लागणार आहे. बघा तुम्हाला अप्लिकेबल होते का नाही. अजून मोस्टली लेडीज पर्सन. आता बघा ह्यामध्ये निकिता पवार सिस्टर आहे, नो प्रॉब्लेम बरं का. गंतडे आहे का, गंतडे अवेलेबल पाहून, गंतडे. येस सर. काय म्हणजे बोललेलं अप्लिकेबल होऊ शकते का नाही तुम्हाला. टू बी हॉनेस्टली नो. नो म्हणजे सिन्सिअरिटी वगैरे वाढावं लागणार आहे का नाही, काय थोडं कॅज्युअलपणा. या सर. तर मला ऑब्झर्व झालं थोडंसं अजून इम्प्रूव्हमेंट करावं लागणार आहे बरं का. निकिता पवार नो प्रॉब्लेम. इथं आता युजर नेम आणि पासवर्ड प्रॉब्लेम हे नाणे तुम्हाला आलता का प्रॉब्लेम. शिवाय नाणे प्रॉब्लेम सर त्यांना मुलींना विचारल्यावर त्यांनी सांगितलं मला. पण काय म्हणजे मिस्टेक कोणाच येते हो. माझीच होती सर. ठीक आहे, अजून कोण आहेत बघा. मुलीमध्ये 3 मुलींचा प्रॉब्लेम आलता बघा. अजून कोणतं असतील. आदमिलेचा काय प्रॉब्लेम नव्हता बहुतेक, का होता आदमिले. नो सर. नेहा पाटील तुमचा काय प्रॉब्लेम होता का, नव्हता बहुतेक. होता असेल तर होता, मी नाही म्हणलं पण नाही म्हणू नका. हा सर, ते नंबर जुना गेलता नाही, पर युनिव्हर्सिटी कडून घेतला मी. युनिव्हर्सिटीचा
युनिव्हर्सिटी हेल्पलाईन नंबर कडून घेतला परत. बर, काय चूक झाली मग? सर ते पासवर्ड त्या जुन्या नंबरला गेला होता. हा, नंबर तुम्ही भरलात ना? हा सर, पण ते सर कार्ड पण मोबाईल हरवलं त्यामुळे कार्ड पण गेलं ना त्यासोबत. बर. हा, ऋतुजा कापसे, तुमचा काय प्रॉब्लेम आलता काय? नाही सर. ओके, ठीक आहे. जस्ट आय हॅव गिव्हन द सॅम्पल नेम्स रँडमली. त्यामध्ये अजून काय काय जण राहिले असतील, त्यामुळे बाकीच्यांना समजू नये की माझं नाव घेतलंय म्हणजे मी असं काय धुतल्या तांदळासारखं आहे आणि मी पूर्ण क्लिअर आहे, म्हणजे मला काहीच प्रॉब्लेम नाही. मी तुम्हाला सिन्सिअरची पण नावं सांगितली. संभाजी पाटील आहे का? संभाजी पाटील. Yes, sir. First of all, I will congratulation. We have just opened, I think, one software company. No, it is correct. Yes, sir. Yes. Yes. Okay. Even though you are working under or you are the owner of that good company, you also having some problem for that username and password. Correct. Yes, sir. Yes. Then what is who has given the problem? Old has solved the mobile problem? number. Old mobile numbers. Okay. Even though you are working in good organization, you are owner, you are a businessman, then Yes, also sir. you are facing some types of problems. Correct? Yes, sir. Improvements पाहिजे आपल्याला काय. Okay, sir. I'll improve. Okay, next. Okay. इथून पुढे अजून काय मिस्टेक असतील तर तुम्हाला इथून पुढे हळूहळू सांगितलं जाईल, पण एवढं लक्षात ठेवा, जे आपण सांगतो ते तुमच्या भल्यासाठी सांगतोय. ऐकलं ना ऐकलं काय फरक पडणार नाही. मला 2 तास लेक्चर आहे, मी 2 तास लेक्चर घेऊन अजून एक 2-3 पॉईंट पण कव्हर करू शकतो, पण पॉईंट कव्हर करायला भरपूर वेळा मी पॉईंट कधी पण कव्हर करेल. बरोबर आहे काय? पण ह्या ज्या गोष्टी आहेत ते तुम्हाला परत कोणी सांगणार नाहीत. बरोबर आहे का? कोण सांगतील बाबा? कोणीही सांगणार नाहीत. आणि लाईफमध्ये सगळ्यात महत्वाचा पार्ट आहे तो म्हणजे जॉब मिळवणे. आणि जॉब असेल तरच आपल्याला समाजात काहीतरी व्हॅल्यू आहे. जॉब म्हणजे काय? इनडायरेक्टली पैसा. पैसा असेल तर लोक तुम्हाला व्हॅल्यू देतात, पैसा नसेल तर व्हॅल्यू देत नाहीत. आणि आपण जे सगळेजण झगडतो ते पैशासाठी झगडतोय. बरोबर आहे काय? तर त्यामुळे लक्षात ठेवा, पैसा मिळवण्यासाठी टेक्निकल नॉलेज, नॉन टेक्निकल नॉलेज, बिहेवियर, ॲप्टिट्यूड, कम्युनिकेशन स्किल, ह्या 5 गोष्टी इम्पॉर्टंट आहेत. त्यामध्ये आपण कुठं कमी पडतोय बघा आणि आपला थोडा सेल्फ अनालिसिस करा. जोपर्यंत तुम्ही सेल्फ अनालिसिस करणार नाही तोपर्यंत तुम्हाला काही करणार नाही. सेल्फ अनालिसिस करा आणि कामाला लागा. मला वाटतं एवढं सांगितल्यानंतर परत अभ्यासाकडे वाटत नसेल. बरोबर आहे का? असं ऐकत राहावं वाटत असेल. नेक्स्ट पॉइंट, इट इज अ पॉवर प्लांट इंजिनिअरिंग. Already we are, our title of our subject is power plant and energy engineering. Correct? We have seen the definition of energy. We have seen the definition of power. We have seen the definition of power plant. We have seen the unit of energy, unit of power. That is the relation between energy and work done. Correct? We have given the examples where we require the maximum energy, where we have required the minimum energy. There are different types of power plant: thermal power plant, wave energy, tidal energy, solar energy. Now, come to the point, power plant engineering. Power plant engineering deals with the study of. Power plant engineering deals with study of. हे सब्जेक्ट काय सांगते बघा. आवाज येते? साऊंड इज ऑडिबल? माय स्क्रीन इज विजिबल? येस सर. Okay. Yes, sir. Visible. Yes, sir. Okay. Power plant engineering deals with the study of energy. या सब्जेक्ट मध्ये काय करायचं आहे? We'll study the different types of energy. Means what? Mostly we are concentrating on to producing the energy. Power plant engineering deals with the study of energy, its sources, and utilization of energy for power generation. Means what? In this subject, mostly we are ultimate, what is the output? The output of our subject to generate the electricity. Correct? But for generation of electricity, we require some input. Input means what? We are providing different types of fuels. Means what? We can say it is energy sources. Correct? Means what? In power plant engineering, we have to study the input, that is the energy sources. That sources we have to give to the power plant.
and that we have to produce that energy into the power plant, and that produce the energy we have to give the supply to the consumers. Means what? We are using the some amount of electricity in our day-to-day life. That energy means what? Distribution of energy or utilization of energy. बघा आपल्याला काय करायचं आहे, एनर्जी तयार करायची. तयार करण्यासाठी आपल्याला काय इनपुट देणार आहे. इनपुट घेणार आहे कुठे घेणार आहे आपण? आता कोल आपलं इनपुट असणार आहे. ते कुठे देणार आपण? थर्मल पॉवर प्लांटला. ती झाला पॉवर प्लांट. आणि तयार झालेली एनर्जी आपल्याला कुठे पाठवायचं? ते कस्टमर पर्यंत पाठवायची. हा इथपर्यंत स्टडी आपल्याला काय करायचं तर ह्या पॉवर प्लांट मध्ये करायचं. यामध्ये काय येतील तुमचे मीटर असतील, कॉस्ट असेल, म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी मेजरमेंट कशी करायची. आपण म्हणतो बघा 1 युनिट झालं, 2 युनिट झालं. 1 युनिट मीन्स व्हॉट? 1 युनिट म्हणजे काय झालं आपण म्हणतो, आपण घरात मीटर असते बघा, मीटर मध्ये 1 युनिट, 2 युनिट. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ युनिट? तर तुम्हाला आता कळणार नाही. युनिट म्हणजे काय असतं तर किलोवॅट हावर्स. तुम्ही जर तुमच्या मीटर वगैरे बघितला असेल घरातला, तर त्याच्यावर काय लिहिलंय ना बघा. जर लेक्चर झाल्यानंतर मला परत पुढले लेक्चरला सांगा वाटले माझ्या मीटरवर काय लिहिले, किलोवॅट पर हावर लिहिले, किलोवॅट हावर लिहिले. करेक्ट. मग त्याच्यानंतर आपण पुढल्या लेक्चरला सांगा बघून 1 युनिट म्हणजे काय, त्या युनिटचं कन्व्हर्जन कसं केलं असतंय, एनर्जीची कॉस्ट कशी काढली असते, हाऊ दे आर कॅल्क्युलेटिंग द एनर्जी कॉस्ट. करेक्ट. नाव electricity is the only form of energy which is easy to produce, easy to transport and easy to control. आता अल्टिमेट आउटपुट आपण मोस्टली इलेक्ट्रिसिटीज का काढतो तर इलेक्ट्रिसिटी इट इज अ व्हेरी सिम्पल फॉर्म ऑफ एनर्जी. इट इज इझी टू प्रोड्यूस आणि इझी टू ट्रान्सपोर्ट आणि इझी टू कंट्रोल. त्यामुळे आपण काय करतो मोस्टली सगळ्या एनर्जीचे इनपुट कशात करतो आपण तर इलेक्ट्रिसिटीमध्ये करतो. करेक्ट. नेक्स्ट इथे एक एक्झाम्पल दिले, हाऊ टू कॅल्क्युलेट द कॉस्ट ऑफ एनर्जी कन्झम्पशन. हाऊ टू कॅल्क्युलेट द एनर्जी कन्झम्पशन. तुम्हाला हा बेसिक फॉर्म्युला, पॉवर इज इक्वल टू व्ही इंटू आय. व्ही इंटू आय मीन्स वॉट? पी इज इक्वल टू व्ही इंटू आय. व्ही मीन्स वॉट? व्होल्टेज आणि आय मीन्स वॉट? करंट. कुठलीही एनर्जीचं आपली जी एनर्जी फ्लो होते त्यात ऑलवेज दे आर फ्लोईंग द करंट अँड व्होल्टेज. बरोबर आहे. तुमच्या जे घरात जे इनपुट असते always they are showing the energy means what? Energy म्हणतो आपण means what? They are always they are inside that they are flowing the voltage and current. कधी कधी म्हणतो आपण व्होल्टेज हाय, करंट हाय. तर घरात किती व्होल्टेज असते म्हणून डे टू डे लाईफ मध्ये घरात जे आपण इलेक्ट्रिसिटी यूज करतो त्याचं व्होल्टेज किती असते? किती असते म्हणून? 240 सर. 240. Next question. Next answer. 240. 240. Next. 230. 440. 440. 230. Next. 230. 225. 229 म्हणू नका, 231. हा. Those has given the 230. It is correct answer or wrong answer? It is a करेक्ट. करेक्ट आन्सर. व्हेरी गुड. 230 आपण व्होल्टेज घरामध्ये यूज करतो मोस्टली. आता त्यांनी 240 सांगितले, त्यांनी बघा काय प्रॉब्लेम असेल तर. आणि करंट किती असेल मग? करंट बघा मोस्टली इन होम अप्लायन्सेस व्होल्टेज इट इज इन कॉन्स्टंट क्वांटिटी. करेक्ट. येस ऑर नो? अँड करंट दॅट इज व्हॅल्यू ऑफ आय दे आर व्हॅरिंगली. आता तुम्हाला ते थोडं मी क्वेश्चन बघा थोडक्यात होमवर्क देतो तुम्हाला. तर काय होमवर्क दिलाय की बाबा घरात जे आपल्या इलेक्ट्रिसिटी येते त्यामध्ये व्होल्टेज आणि करंटचं प्रमाण किती असतं. आता तुम्हाला आपण सांगितलं 230 हा व्होल्टेज आहे, पण करंट किती असते? व्हेरी गुड. सम दे आर गिव्हिंग द आन्सर 0.35 एम्पियर. करेक्ट. अजून कोण बघा?
हे जे क्वेश्चन असते तुम्ही गुगलवर पण सर्च करू शकता. पण these questions are application oriented questions. Suppose you have got or any companies are coming related to the electricity production or power plant company, means what? BHEL, MSCB, means what? NTPCL. In that company, they are mostly concentrating on only power plant subject, and they are asking the some simple basic questions. Basic questions means what? How to calculate the power. पॉवर कशी कॅल्क्युलेट करायची. तुम्ही म्हणाल पॉवर दे आर गिव्हन, यू आर गिव्हन द डेफिनेशन. पॉवर मीन्स व्हॉट? रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी और वर्क डन पर युनिट टाइम. These are the mathematical definition, correct? But what is the actual power? Means what? That time you are give the answer. Power it is defined as rate of flow of energy or it is work done per unit time. It is a mathematical definition. But how to calculate that power means what? Always keep in mind whenever we are producing the power means what? We are producing the energy, and energy means what? Suppose we are considering electrical energy, correct? In that case, voltage and ampere, it is the main part. Means what? We have to measure the voltage and current will get the power. आपण जर एखाद्या ह्याच्यात ना एखाद्या बोर्डामधून एखादी वायर जर घेतली, आपण त्या पॉइंट मधलं जर व्होल्टेज आणि करंट तुम्ही जर मेजर केलं, with the help of voltmeter we can measure the voltage, and with the help of ammeter, na? Correct? Yes or no? Okay. With the help of ammeter we can measure the current in ampere, and by multiplication of voltage and current we will get the power in watt, or some will get the power in kilowatt. तुम्हाला त्या व्होल्टमीटर आणि करंट अँपियर मीटर जर तुम्ही दोन टोकांना जर ते मेजरमेंट केलं तर विल गेट द व्होल्टेज अँड पॉवर, सॉरी व्होल्टेज अँड करंट, अँड बाय मल्टिप्लिकेशन ऑफ फी अँड आय विल गेट द पॉवर. इट इज इन वॅट. बरोबर आहे का? फी आणि आय जर मल्टिप्लिकेशन केलं तुम्हाला काय भेटणार? तर वॅट भेटणार. दीज आर द गिव्हन रिलेशन. 1 किलोवॅट इज इक्वल टू 10⁻³ ही काय किलो पास्कल, मेगा पास्कल, गिगा पास्कल सारखं आहे. किंवा ऑलरेडी आपण सॉमर शिकलो होतो कन्वर्जन. किलो मीन्स वॉट? 10⁻³ mega means what? 10⁻⁶, and giga means what? 10⁻⁹. हे थोडं कॅल्क्युलेशन आहे, तुम्हाला आता कळणार नाही कॉस्ट कशी काढायची. किलोवॅट हावर रेट हे पार्ट थोडा मी तुम्हाला नंतर सांगतो. म्हणजे कॉस्ट, हाऊ टू कॅल्क्युलेट द कॉस्ट ऑफ इल्ड, हा थोडा पार्ट राहू द्या. नेक्स्ट हेडिंग, फॉर्म्स ऑफ और सोर्सेस ऑफ एनर्जी सोर्सेस. म्हणजे आपल्याला काय, this is actually part of our chapter number 1 किंवा हेडिंग म्हण लागेल. आता बघा ह्या डेफिनेशन मध्ये काय भेटलं? डिफाइन द एनर्जी, व्हॉट आर द इम्पॉर्टन्स ऑफ एनर्जी. नेक्स्ट हा आता इथं आलो आपण क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी सोर्सेस. नाउ व्हॉट इज द सोर्सेस ऑफ एनर्जी? दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट. मोस्टली MCQ they are asking on the that primary energy source and secondary energy sources. हा थोडा इम्पॉर्टंट पार्ट आहे बघा. व्हॉट इज बाय प्रायमरी एनर्जी सोर्सेस, व्हॉट इज बाय सेकंडरी एनर्जी सोर्सेस. हा पार्ट काय करू, थोडं आपण फ्रेश माइंडने घेऊ. थोडं इम्पॉर्टंट पार्ट आहे सेकंडरी एनर्जी सोर्सेस आणि प्रायमरी एनर्जी सोर्सेस. तर पुढल्या लेक्चरला काय करू, ज्यावेळेस पुढे लेक्चर असेल त्यावेळेस आपण काय करू, फ्रेश माइंडनं प्रायमरी एनर्जी सोर्सेस आणि सेकंडरी एनर्जी सोर्सेस आपण डिटेलमध्ये बघू. तरी पण आपल्याकडे थोडे 20 मिनिट आहेत. मी अटेंडन्स घेतो. थोडी सिन्सिरिटी मेंटेन करा. आपल्या मनात कुठलाही राग वगैरे नाही किंवा कुणीही कन्सिडर करू नये बघून आपला सर रागाने वगैरे बोलले. आपल्या मनात काही राग नाही, फक्त राग एवढाच आहे की तुम्ही सुधारावं. जोपर्यंत तुम्ही सुधारत नाही तोपर्यंत आपल्या मनात राग राहणार आहे. तुम्ही जर सुधारला म्हणजे काय, बाकी गोष्टी जर क्लिअर केलं तर आपण मला काही बोलायला चान्स देऊ नका. बरोबर आहे का? तर काय करतो बघा, तरी भरपूर वेळ घेतलेला आहे. पुढल्या लेक्चरला पहिलाच पॉईंट आहे फॉर्म्स और सोर्सेस ऑफ एनर्जी. आपण काय करू, पुढल्या लेक्चरला फ्रेश माइंडनं आपला चॅप्टर हा चालू करतोय. की तुम्हाला नोट्स तुम्हाला आता पाठवू का चॅप्टर झाल्यानंतर पाठवू? पाठव सर. पाठवू का? आता तुम्ही सगळे नोट्स नंतर राहणार आणि लेक्चर वगैरे बंद करता असं काय करू नका. एक्सप्लेनेशन तुम्हाला काय करणार नाही सांगितल्याशिवाय. बरोबर आहे का? नोट्स मी कधी देतो, काय अडचण, आज म्हणलं आज देतो. फक्त जेवढा पाठ झालाय, जेवढा पाठ शिकलेला आहे, आता किती पेजेस झाले बघून आजच्यापासून जर आपण हा जर घेतला तर हा पाठ झालेला आहे, पॉवर झालेला आहे, कॅल्क्युलेशन पार्ट झाला. म्हणजे साधारणतः किती पेजेस आपले? 3 पेजेस झालेत. एवढे 3 पेजेस जर तुम्ही आज कम्प्लीट केले बाबा नोटबुक मध्ये समजून घेऊन,
तर हा 2 तासाचं लेक्चर तुमचं सक्सेसफुल झालं असं म्हणू शकतो आपण. करेक्ट. MCQ बुकलेट वगैरे सगळं अवेलेबल आहे, तुम्हाला हळूहळू दिली जाईल. आज थोडी अटेंडन्स चांगलेली आहे. अशीच अटेंडन्स जर राहिली तर थोडं लेक्चर घ्यायला पण थोडं बरं वाटते. आता तुम्ही काहीच नाही आणि मी एकटा लेक्चर बोलतोय, कमी स्टुडंट आहे, तर ते शक्य नाही. थोडं अटेंड करत जावा. जर नाही कळत नसेल तर विचारत जावा. म्हणजे असं म्हणत नाही बाबा तुम्ही उगाच लेक्चर अटेंड करता, असं म्हणत नाही मी तुम्हाला. तर कळत नसेल तर 10 वेळा विचारा. कळत नसेल तर 10 वेळा विचारा आणि कळत असेल तर लेक्चर अटेंड करत जावा. सिंपल फॉर्म्युला आहे. तर अटेंडन्स घेतो मी, तुम्हाला अटेंडन्स द्या. रोल नंबर 1 प्रेझेंट सर. रोल नंबर 2 येस सर. रोल नंबर 3 येस सर. रोल नंबर 4 येस सर. 5 येस सर. 6 येस सर. 7 absent 8 Yes, sir. 9 येस सर. 10 Yes, sir. 11 येस सर. 12 12 नंबर absent 13 14 Yes, sir. 15 प्रेझेंट सर. ओके 16 17 Present, sir. 18 येस सर. 18. 19 Yes, sir. Present. 20 ओके 20 प्रेझेंट. 21 22 येस सर. 21 present 22 present. Yes, Very sir. good. 23 23 24 25 प्रेझेंट सर. okay 26 27 येस सर. प्रेझेंट सर. okay 25 present 26 present 26 आहे का नाही ना ओके 27 प्रेझेंट. आशिष जाधव तुमचा आणि ऋतुजा कापसे रोल नंबर काय आहे प्रॉब्लेम काय दोघा सेम दिसायला मला नवीन नंबर माहित नाही. आपण एक्सेल पाठवले ग्रुपवर एक्सेल मध्ये बघून रोल नंबर चेंज करून घ्या. हा तरी तुम्ही एकदा एक्सेल ओपन करून दाखवू का एकदा सगळ्याला समोर एकदा बघा रोल नंबरच एकदा कारण आता सांगितले कॅज्युअलिटी आपल्याकडे आहे थोडं जरा अजून जरा नाही इम्प्रूव्ह झालं तरी पण थोडं देतो मी बघायला चान्स. SY BTech कुठे गेले रोल कॉल लिस्ट शेअर करताय कोणावर स्क्रीन आहे. हा ठीक आहे ओके दिसते स्क्रीन बघून. Yes, sir. येस सर. ओके बघा रोल नंबर 1 पवार सौरव कोणला प्रॉब्लेम आहे त्यांनी सांगा फक्त बघा रोल नंबर. हळूहळू स्क्रोल करतो मी. पवारला काय प्रॉब्लेम असेल गांडोळे खांद्या काय गौरव कुकडे गायकवाड डोंगरे बघा रोल नंबर कोणाला काय प्रॉब्लेम असेल तर मी स्क्रोल करतो बघा. इथं पण काय प्रॉब्लेम आहे रोल नंबर 21 पर्यंत झाला बघून आपला फक्त रोल नंबर बघा झूम करून बघा वाटलेच. नंतर पुढं 22 पुढं घेतो मी बघा. नसेल तर ग्रुप आपण बघा. आता तर कोणा जाधव आशिष जाधव तुम्हाला मिळला रोल नंबर. हा कापसे तुमचा प्रॉब्लेम आहे काय. सर तुम्ही नवीन लिस्ट पाठवली त्यात माझं 27 आहे का म्हणजे ओपन केली लिस्ट वेगळी आहे काय थांबा मी सर चुकीची लिस्ट. चुकीची आहे ना. बरं माझ्याकडे आपल्या ग्रुपवर ओपन करतो मी. ती पाठवलेली करेक्ट असेल शक्यतो त्या फोल्डरमध्ये चुकीचं असेल. कारण रोल नंबर लय महत्वाचे आहेत. पर शेवटी अटेंडन्सचा प्रॉब्लेम येते पर्सेंटेज अटेंडन्स त्यामध्ये काय होते परत सगळं चेंज होते.
हा असे झालं तुमचं 26 आहे. मी शेअर करतो स्क्रीन एक मिनिट. आता हे बरोबर आहे का आता बघा. आता बघा रोल नंबर तुमच्या. बघा इथपर्यंत काय प्रॉब्लेम आहे बघा. पवार 23 पर्यंत बघा. 23 पर्यंत आशिष जाधव खाली येईल तुमचा नंबर. इथे पण काय प्रॉब्लेम आहे का 23 पर्यंत? सर 7 प्रेझेंट. हा त्यामुळे रोल नंबर आता चेक करून घ्या आपले. परत बघा 23 पासून पुढे मी स्क्रोल करतोय. 23 पासून 50 पर्यंत बघा. आणि 50 पासून पुढे एंडिंग पर्यंत बघायला. आणि आता मी रोल नंबर 7 एक ऑप्शन टाकलाय बघा. 7 प्रेझेंट सर. रोल नंबर 12 एक ऑप्शन टाकलाय मी. Sir, 68 also present. 68 पण मी गेलो ना. थांबा येतो मी पुढे. वन्स अगेन आय विल शेअर दॅट रोल कॉल लिस्ट. आता पण चेक करू शकतो तुम्ही. ओके कुठपर्यंत आता आपण 26 पर्यंत बघा. ऑप्शन नंबर बघा. 12 ऑप्शन आहेत. 23 ऑप्शन, 23 ऑप्शन, 24 ऑप्शन. बरोबर आहे का? 24 ऑप्शन, 26 ऑप्शन, 27 26, sir. 26 प्रेझेंट. हा ओके. 27 प्रेझेंट. 28 जाधव तुम्ही चेंज करून घ्या रोल नंबर. हाँ sir. हा 28 ऑप्शन. 29 28 प्रेझेंट सर. ओके ओके. 29 30 Yes, sir. ओके ओके ओके. 28 29 30 प्रेझेंट. 31 31 32 32 Yes, sir. Present. 32. ओके. 33 Yes, sir. 32 present. 32 33 प्रेझेंट. 34 Present, sir. 35 ओके. 36 Present, sir. 37 Present, sir. 38 39 Present, sir. ओके. 40 41 41 present, sir. ओके. 42 42 present, sir. ओके. 43 44 44, yes, sir. ओके. 45 45 present, sir. ओके. 46 47 Present, sir. 47. ओके. 48 Yes, sir. Present, sir. ओके. 49 Present, sir. 50 Yes, sir. 51 52 53 54 55 Yes, sir. 55 present. ओके. 56 56 present, sir. 57 58 Yes, sir. Present. ओके. 59 Present, sir. ओके. 60 Present, sir. ओके. 61 Yes, sir. 62 Yes, sir. Present. 62 61 62 ओके. 63 63 present, sir. ओके. 64 65 66 प्रेझेंट. ओके. 67
68. प्रेझेंट सर. Okay. 69. 70. प्रेझेंट. ओके. कोणाला राहिले का बघा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12. ओके. अजून कोणाचा रोल नंबर ॲब्सेंट लागले असते कारण काउंट जास्त आहे. कारण 55 58 पर्यंत आपण काउंट होतो. ॲब्सेंट जास्त आहेत. बघा रोल 13 नंबर. sir. हा 13 सर 13 हा 13 लावलेलं आहे. लेफ्ट झालता मधनच. हा नेक्स्ट अजून कोणाला राहिलाय बघा. ॲब्सेंट नंबर कॉल करतो. 12 नंबर 23 24 31 34 38 40 43 46 51 52 53 54 57 64 65 67 69. ओके. थांबू इथं. नोट्स वगैरे मी शेअर करतो व्हॉट्सअपवर. तुम्ही जेवढं झालेलं तेवढं वाचून जेवढं कळेल तेवढं नोटबुकमध्ये लिहायला चालू करा. काय शंका असेल तर विचारा. थांबायचं. येस सर. 38. Yes, sir. ओके. ओके. थँक्यू. सर. बोला. सर ते आपल्याला फर्स्ट सेमचं तुम्ही ते हे टाकलं हा, होतं बघा स्टडी मटेरियल ते ह्या सेमचं सुद्धा सर तसं होतंय का मग? म्हणजे व्हिडिओ लेक्चर सर एखादं मिस वगैरे झालं तर ह्या बघता सेमचं येतं पण आहे म्हणजे. की. मग तसं ते सुरुवातीपासूनच जर भेटलं तर आम्हाला चालतंय. काढचं नाही. आमच्याकडे तयार आहे सध्याला व्हिडिओ रेकॉर्डिंग लेक्चर सगळं. मग त्याच सर म्हणजे जर एखादं लेक्चर वगैरे उडलं तर ते त्याच्यातून बघता येतं. बर ठीक आहे. चालतं. चालतं. ग्रुपवर टाकतो मी स्टडी मटेरियल. ओके सर थँक्यू. चालेल. ओके.